Rahim, dear student, नन चलूँगा कम टॉपिक ते अगर डाइजेशन और इन ह्यूमन बॉडी पे ह्यूमन बॉडी के डाइजेशन संग कीगी संग चनूर जानदारों तरह खुराक ज़रूरती देखा गोरा तो दगाशन इंसान तो हम तो खुराक ज़रूरती इंसानन खुदी ज़्यादा खुराक को न कहीं हर युशे अगर खुरी और दाम तपतरा चिदा ह्यूमन सिटी ह्यूमन दा ओमनियोर्स दी सिटी रका ओमनियोर्स दा मतलब दी चिदा वख़हम खुरी सखुरी रका मीट वख़हम खुरी और वेजिटेबल्स साग वगैरह मूले गाजर बादरंग दा सीज़न हम दे ज़्यादा खुरी खटके इंदवाना खरबूजा हर युशे यूज़ कई तो दाय तमगा सवाई चिदा ओमनियोर्स दी आदि तमगा दाम वाई चिदा ह्यूमन से दा होलोज़ोइक दी से रका होलोज़ोइक दा जकम न्यूट्रिशन दे दा होलोज़ोइक दा मतलब दे जकम खुराक ते दा पर पार्टिकल फॉर्म के दे इनटेक कई तो दा तभी हम सवाई होलोज़ोइक न्यूट्रिशन digestion on human body. There are three sites of digestion in human body. The इंसान पर जिस्म की द्री ज़यून दास सीधी द्री मुकामात दास सीधी चलते digestion कीगी द खुराक नवलने point लंग सर ज़ैसे दे अगर दे digestion in oral cavity या खुलाचे सतोई digestion in stomach पर मैदे के digestion की खुराक हल कीगी and digestion in small intestine और पर वड़ा कुलमा की digestion कीगी नमुंग ते दा अवलने राखलू चे oral cavity और digestion on oral cavity, mouth, it is also called mouth cavity. दे खुले तकम देखे जमगा जब ये गाखून देता मुख्तलिफ नाम mouth cavity होता हम वही buccal cavity होता हम वही दा खबरदान सर नोट की चला buccal cavity ज़्यादा तरम होता पा frog या जकम नोर animal दी पाए कि मुंगा देता buccal cavity वायु site of entrance of food into digestive system यानी दा ओरल कैविटी दा गज़ेरी चाहिए पर ज़रिया डाइजेस्टिव सिस्टम तो खुराक आगा इंटर कीगी इट कंसिस्ट ऑफ पर ये ओरल कैविटी क्या पखले किससे सही और तासुर पता ना इन ओरल कैविटी टीथ आर प्रेजेंट टंग इज प्रेजेंट पैलेट इज प्रेजेंट एंड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट जोंग पखले के अल्लाह ताला इख़ौदी गाखुना जब अदा पकी पैलेट से तो हल्क से तालुच से तो और ग्लैंड्स दी मुख्तलिफ अदा खपल सिक्रीशन की माशूमान दा खबरदान सर नोट की टीथ कम गाखुन पे इंसान के सलूर किस्म दी जो दम सर दे इंसाइजर बल दे केनाइन कम दा मखित दा प्लन कम गाखुन दी दाए दे प्लन गाखुन तो सो इंसाइजर कम चरे साइडुन ता तेरे दिन दी तुम गसो यू केनाइन्स दाए पसी जो कम गाखुन है तुम गसो प्रीमोलर और आखिर के कम गट गाखुन दाए तुम गसो यू मोलर वो दे गाखुन कार सरी जिदा खुराक से की ग्राइंडिंग है खुराक में देखी चकी और बल से चीविंग कई यानी मैं दकई हम और चकई हम दादा वाखुनु कार दी और चकर दा खुराक चकई नुदा सशी दरी नो पेस्ट जुड़शी और दादा खुराक चक मसर पेस इरी दा वाला इंक्रीज की ब्याटंग जब नो पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की द जबी मुख्तलिफ पोजीशन दे लक दखलो की द मार्द वजबी कना नुदा से नहीं च मार्द वजबी हो मतलब दा चक पदी फॉर्म किए दा जब दासी लक दवा शाखशंती नहीं तुम सोयो अगर दास ऐसे कहीं कहना नो द मार जब बल शांति कता सु फ्राक तख्यालु के द फ्राक चकम जबई कहना द चिंदखी नगा संगी अगर मख दलता अटी जो शात परतई दासे तो जैसे इंसेक्ट्स वाला राश दास रउबासी और दलते जान तराका की वो द इंसान चकम जब दा कम टंग दिन दाम शात अटेज तो मख द फ्री दी और द टंग इज कॉल्ड गस्टेटरी ऑर्गन द गस्टेशन की गस्टेशन से तो विच दा खुराक जायका मालूमई चेरा खुराक दा संग जायक़े खदा और का खनदा नहीं तमगा सोई टेस्ट यानी दा खुराक टेस्ट कई दा खबरदान सर नोट की ची जब याखला दा हग लिबार्टरी दा हग ज़ेदी ची बदे कि एनी टाइम दा खुराक टेस्टू न कीगी बगैर दा पैसों ना मुँह से पैसे न वर्क होगा ना अगर तो खुराक टेस्ट कीगी चेरा दा खुराक खूब दे कदा नमकीन दे कदा सोर दे कदा बेटर दे नो दा खुलज़म द पारा या जब जकम दे दा यो लिबार्टरी दा यो लैब दे पदे के दा खुराक डिटेक्शन कीगी टेस्टों ने कीगी चाहे दा खुराक सही दे और सही न दे कता खैर के जब इधर पास बर्ड्स मौजूद जिससे बर्ड्स थी पागा बर्ड्स की अल्लाह ताला मुख्तलिफ सिल्स इखौदी दिया सेंसेशन की बेटर कड़वा जायक़ मालूम है सोर तुरश मालूम है साल्ट नमकीन मालूम है और स्वीट चिकम ख्वागा सीजन जगह मालूम है और कल ना कल चिकन मुंग ज़ुकाम लगी
نو بیا دا لیبارټري کار پرېږدي بیا موږ ته پته نه لګي ځکه چې ټیسټ بډس چې کوم دی هغه ډسټرب شي. پیلټ د حلق ته دلته چې کوم دی نو مطلب چې خوراک څه کې سوالنګ کېږي. بیا په دې کې ګلینډز دي. ګلینډز هغه سیل دي هغه پارټس دي چې دا څه کوي دا سیکریشن کوي څه کوي سیکریشن کوي. 3 pair of salivary glands. نو دغه ګلینډز څنګه څه وایي salivary glands دغه موږ سره دي maxillary gland sublingual gland and parotid gland. بیا ما دلته لیکلي دي کوم چې دا parotid gland دی نو دا فرنٹ آف ایر په دې ځای کې موجود دی parotid gland. sublingual subset below to lingual ژبې ته وي situated below the tongue یعنی هغه ګلینډ چې هغه د ژبې نه لاندې موجود دي هغې ته موږ څه وایو sublingual gland which are located below the tongue او submaxillary gland هغه ګلینډ چې هغه هم د لور جهه په دې انګل باندې پراته وي هغې ته بیا موږ څه وایو هغې ته موږ وایو submaxillary gland. او بل یو سپیشل ګلینډ دغه ځان سره نوټ کړي هغه په خوله کې شته په ژبه کې شته هغې ته موږ څه وایو ایبنرز ګلینډ هغې ته به څه ویل لکه ایبنر ګلینډ دا په MCQs کې هم راتلی شي. ایبنر خو د ساینټسټ نیم دا ایبنر ساینټسټ دغه ډسکور کړی دی او دا ایبنر ګلینډ دا یو انزایم خارجي چې دغه نوم دی لینګول لایپیز نوم یې څه دی لکه لینګول لایپیز یعنې زموږ په خوله کې ایمایلیز انزایم هم خارجيږي. کوم انزایم خارجيږي لکه ایمایلیز او دا ایمایلیز هغه انزایم دی چې دا په سټارچ باندې اکشن شو کوي په څه باندې په سټارچ باندې. خو زموږ په اورل کیویټي کې د لیپید ډایجیشن هم کېږي څه حده پورې ځکه چې ایبنر ګلینډز دی دا ایبنر ګلینډ دا لینګول لایپیز انزایم سیکریټ کوي او دا په لیپید باندې اکشن شو کوي او دا لیپید چې کوم دی سمال پارټس ته کنورټ کوي. سټوډنټ دا موږ یو کچ شانتي ډایګرام جوړ کړی دی په دې کې زموږ سره دا پوزه ده څه ته چې موږ څه وایو نوز. د پوزې کار سره چې په دې باندې د ایر چینل دی هوا پې دننه ځي چې کله هوا دلته دننه لاړه شي نو هغه فلټر شي هغه د ډسټ فری شي. دلته چې دا کومه پوزه کولاویږي یا چې کومه زموږ خوله کولاویږي نو دغه ځای ته موږ څه وایو فیرنګس څه ورته وایي لکه فیرنګس. اوس دا فیرنګس د هغه مقام دی چې د فیرنګس نه بیا دوه لارې جدا شوي دي څو لارې جدا شوي دي لکه فیرنګس is the junction from where two paths are created دوه لارې هغه کریټ شوي دي. یوه لاره چې کوم ده هغې ته موږ څه وایي ایسوفیګس څه ورته وایي لکه ایسوفیګس. اوس دلته فرنټ ته دا ځای چې کوم دی دا زموږ سره څه دي دې ته موږ وایو ټریکیا دا د ساه اخیستو نالۍ ده. دې نه شاته چې کومه نالۍ ده نو هغې ته موږ څه وایو ایسوفیګس یا ورته موږ څه وایو فوډ پایپ. اوس سټوډنټ چې کله خوراک مونږ خولې ته انټر کړو نو په دې باندې غاښونه په دې خوراک باندې اکشن شو کوي هغه دغه څه کوي چیوینګ کوي هغه معده کې بیا ژبه چې کوم دی هغه اړې را اړوي سلاوه چې کوم دی نو هغه لوبریکیشن کوي هغه نرمۍ چې کله هغه بال شانتي تیار شي نو هغې ته موږ وایي بولس. هغه بولس بیا موږ څه وایي دلته یو عمل کیږي هغې ته وایي سوالینګ څه ورته وایي لکه سوالینګ او انشاءالله ډسکس کوو. سوالینګ دا مطلب چې خوراک کله موږ تېرو دې ته به څه وایي سوالینګ. و چې کله موږ سوالینګ کوو نو دې کې لږه مسله ده دلته د هوا لاره هم شته او دلته د خوراک لاره هم شته نو دلته دا ټریفک چې کوم دی دا به ریګولیټ کېږي دلته به څه کېږي لکه ټریفک به ریګولیټ کېږي دلته ټریفک پولیس دی یعنې الله تعالی نیچرلی داسې یو میکانیزم دلته اډاپټ کړی دی چې هغې ته موږ څه وایو دا سټوډنټ دې ریجن ته وایي لیرنګس څه ورته وایي لیرنګس. دا زموږ سره ټریکیا ده د ټریکیا نه بیا دا لنګس ته چې کوم دی دا لاره تلي دا هم نه ډسکس کوو. اوس چې دا خوراک دلته لاړ نه شي او که فرض که دا خوراک په دې ټریکیا کې لاړو دې عمل ته بیا موږ څه وایي اسپیریشن څه به ورته وایي اسپیریشن. اوس د دې اسپیریشن نه بچ کېدو دپاره د دې د پاسه یو ډکنه لګېدلې ده څه لګېدلې ده یو ډکنه لګېدلې ده ته موږ څه وایو ایپیګلاټس څه ورته وایي لکه ایپیګلاټس. دا د کارټلیج نه جوړ دی چې کله موږ سوالینګ کوو نو په دې سوالینګ کې دا والا کوم ریجن چې دی دا ګلاټس دا د کیویټي آف لیرنګس از کالډ ګلاټس د کیویټي اینڈ لیرنګس از کالډ ګلاټس. دا د ګلاټس ډیفینیشن دی چې دا لیرنګس کومه کیویټي ده دې کوم دا کم خالي ځای دی نو دې ته موږ څه وایو ګلاټس.
A lid on the glottis is called epiglottis. د glottis د پاسه چې کوم ډکن دی کوم پرده ده ایته موږ څه وایي epiglottis. چې کله موږ سوالینګ کوو نو دا ځای په بره لاړ شي. During solving epiglottis move upward and glottis move upward and epiglottis move downward. چې کله موږ خوراک کوو خوراک تیرو نو دا ځای چې کوم دی کوم مسل دی کوم کارټلیج دا په بره حرکت کوي او دا کوم چې epiglottis دی دا ډاونورډ حرکت کوي. دا څه کوي؟ دا ډاونورډ حرکت کوي. نو دا ځای څه شي؟ دا کلوز شي. This area becomes sealed. This area becomes sealed. Partially sealed. مکمل بندیږي نه بلکې partially sealed شي او دلته چې کومه نوڼې ده نو هغه دلته بایپاس شي. دی خو یې دغه ډایرکشن ول ورکوي داسې ځه نو هغه زموږ سره چې کوم دی بولس هغه کوم خوا راشي؟ هغه راشي سټامک ته. نو دلته یو ټریپک نظام دی الله تعالی یو ټریپک ریګولیټري نظام اډاپټ کړی دی ځکه چې دلته د لاره کامن ده چې دا خوراک په لنګس کې لاړ نه شي. دې دپاره دلته میکانیزم دی دې ځای ته وایي ګلاټس. د ګلاټس د پاسه چې کومه ډکنه ده هغې ته موږ سو اپیګلاټس. چې کله موږ روټۍ تیرو نو دا ګلاټس دا بره مومنټ کوي او اپیګلاټس په لاندې راشي دا پارشي دا ځای څه شي؟ دا کلوز شي. چې کله دا کلوز شي په دې کې دا روټۍ نه ځي او بلکې دا بایپاس شي په کومه لاره اسوفیګس ته لاړ شي دا سټمک کې ورغوزاره شي. کلیر؟ دا پکې یو پوینټ و. سټوډنټ اوس موږ مخکې ډسکس کوو چې فنکشن آف اورل کیویټي. دا اورل کیویټي دا خوله دا څه کار کوي؟ هغه موږ وایو چې دیر آر 4 فنکشن پرفارم بای اورل کیویټي. دا اورل کیویټي څلور کارونه کوي: selection of food, grinding and mastication of food, lubrication of food and digestion of food. یعنی زمونږ دا خوله اورل کیویټي دا څو کارونه کوي؟ څلور. یو خو دا د خوراک سلیکشن کوي چې دا خوراک د استعمال دی او که نه دی، ذایقه صحیح ده او که صحیح نه ده، دا اولنی کار دی. او په دې سلیکشن کې زمونږ ژبه پای کې ټیسټ برډز دا اهم کردار ادا کوي او دلته چې کوم دی دا خوراک سالینګ کیږي، خوراک چې کوم دی مونږ دننه کوو. بیا څه کیږي؟ ګرینډینګ اینډ میسټیکیشن آف فوډ. بیا دا خوراک میده کیږي، دا میسټیکیشن کیږي، دا چې کوم دی نو دا نرمیږي. نو دا ګرینډینګ او میسټیکیشن د عمل دا ټیټ کوي، غاښونه کوي، ځکه چې دا غاښونه دا د خوراک غټ پیسې چې کوم دی سمال پیسې ته کنورټ کوي چې په اسانه موږ تېرولی شو. او چې کله دا خوراک میده شي نو دا سرفیس ایریا دا څه شي؟ دا انکریز شي. سرفیس ایریا څه شي؟ انکریز شي. نو بیا پې انزایم په اسانه ایکشن کولی شي. لوبریکیشن آف فوډ دا د خوراک لوبریکیشن کوي. لوبریکیشن څه ته وایي؟ لکه یو شی سپور موږ ولې ګریس ورکو یا یې غوړ کړو نو دې عمل ته څه وایي؟ لوبریکیشن. دغه عمل ته څه وایي؟ لکه زموږ په دې خوله کې لاړې پیدا کېږي که نه، اوس خو روژه ده، هغې ته موږ څه وایو؟ سلایوا. څه ته وایو؟ لکه سلایوا یا لاړې چې کوم دي نو په دې کې څه دي؟ په دې کې میوکس دی او په دې کې واټر دی. دا خوراک څه کوي؟ دا وړی مویسچرایز کوي، نرمۍ یې. بیا موږ دلته لیکي چې ډایجیشن آف فوډ، بیا خوراک ډایجیشن هم کېږي ځکه چې په اورل کیویټي کې ډفرنٹ ګلینډز دي چې هغه په ډایجیشن کې د خوراک په حل کېدو کې اهم کردار ادا کوي. په اورل کیویټي کې دوه قسمه ډایجیشن کېږي. مین پکې څه کېږي؟ میکینیکل ډایجیشن چې پای کې غاښونه او زموږ ژبه او دا مسل پکې انوالو دي، او بل پکې زموږ سره کیمیکل ډایجیشن چې پای کې انزایم انوالو دي، هغه پکې هم کېږي. پای کې زموږ سره پیراټډ ګلینډ دی چې دا فرنٹ آف ایر کې موجود دی، او سب لینګول ګلینډ چې دا بلو ټنګ موجود دی، او سب میکزری ګلینډ چې کوم دی دا اینګل آف جاز کې موجود دی. اوس دا ګلینډ چې کوم دی نو دا څه خارجي؟ سلایوا. څه خارجي رکا؟ بس سلایوا که څه په دې کې اوبه او میوکس یې څه پکې رکا؟ دا خبره ځان سره نوټ کړه داسې لکه په دې لکه دا زموږ سره میوکس ممبرین دی. دا څه دی سټوډنټ؟ میوکس ممبرین. دا خبره ځان سره نوټ کړئ. یو دا سپیلنګ داسې دی MUCOUS. MUCOUS. که زه دا داسې لیکم چې MUCOUS نو دې به څه مطلب وي؟ او دا بل ما لیکلی دی چې MUCUS. دې دواړه کې څه فرق شته؟
دا MUCOUS چې کله راشي دا به ممبرین ریپرزینټ کوي. دا به څه ریپرزینټ کوي؟ ممبرین. او چې MUCUS راشي دا به سیکریشن، دا به څه شو کوي؟ دا موږ ته د سیکریشن شو کوي. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. نو زموږ سره کوم میوکس ممبرین دی هغه میوکس سیکریټ کوي. په دې سلایوا کې اوبه پکې، میوکس پکې، وړوالی شانتې پکې، سوډیم بای کاربونیټ پکې. او دا سوډیم بای کاربونیټ څه دی؟ دا پکې دا یو سالټ دی که نه، دا انټیسیپټک دی. دا څه دی؟ لکه انټیسیپټک دی. دا څه دی؟ انټیسیپټک. انټیسیپټک دا مطلب چې دا ولې خوراک څه جراثیم مراسیم هغه هم ختموي. او په دې کې ایمایلیز انزایم دی. څه دی پکې؟ نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ لینګول ایمایلیز. څه به ته وایي؟ او دا ایمایلیز انزایم دا په سټارچ باندې ایکشن شو کوي. په څه باندې ایکشن شو کوي لکه؟ او دا سټارچ کوم یې کنورټ کوي څه ته؟ دا سمال پیسز ته یا ګلوکوز ته کنورټ کوي. نو چې کله موږ خواږه څیزونه یوز کوو نو موږ ته زر پته لګي که نه. و چې پروټین موږ یوز کوو یا بل څیزونه هغه موږ ته زر پته نه لګي. بل دا خبره ځان سره نوټ کړئ چې کله تاسو خوراک انټیک کوئ خولې ته نو هغه ښه چقوئ چې هغه ښه معده شي، ښه حل شي او تاسو په ذایقه پوه شئ. لپاره که ته شربت څکې که نه داسې به نه کړي، بلکې ته کله شربت څکي یا دغه چای څکي، ټي څکي یا چای څکي یا بل څه جوس څکي نو په مزه مزه به یوز کړې چې تا ته پته ولګي چې که دا جوس د څه و. او دا نه چې جوس هلته لاړه ختم شي او تا ته پته نه لګي چې دا جوس د څه و. نو چې کله موږ دلته خوراک کوو نو ښه په مزه مزه به کې هغه به ښه چقې چې ته د ذایقې نه خبر شي او دا خوراک ښه ډایجسټ شي، حل شي، چې مخکې په اسانه پروسس کېږي، چې مخکې بیا برډن نه جوړوي. It is enough for today. Inshallah next time به بیا د دې چې کوم ریمیننګ پارټس دي هغه به ډسکس کوو. صحیح ده؟